सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 1790 ਮਾਮਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 24 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 462 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 208 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 117 नवे केस मिले और 6 मरीजों की मौत हुई। मोहाली 114 तो फिरोजपुर 111 नवे केस आए। अमृतसर 86, संगरूर 68, फरीदकोट तो 54, मोगा तो 64, बठिंडा तो 62, फतेहगढ़ साहब तो 59 मामले सामने आए तो आंकड़ा पहुंच गया पंजाब में 36,083। 920 लोग हाले तक दम तोड़ चुके हैं। 22,703 मरीज ठीक हुए हैं जबकि 12,460 एक्टिव केसेस पंजाब 400 मरीजों की हालत गंभीर दसी जा रही है। इस विचाले पंजाब का एक होर विधायक कोरोना की लपेट में आ गया। डेराबस्सी तो अकाली दल के विधायक NK शर्मा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के लक्षण होने तो बाद उन्होंने टेस्ट कराया सी अते NK शर्मा की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। लगातार सियासतदान कोरोना की लपेट में आ रहे हैं। किसी को बख्श नहीं रहा कोरोना। ना कोई अहदेदार ना कोई गरीब ना अमीर कोई भेदभाव नहीं। कोरोना अपनी लपेट में तमाम सियासी हस्तियों को भी लै चुकिया है। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़, इस तो अलावा डिप्टी स्पीकर अजैब सिंह पट्टी। उस तो बाद लगातार जिहड़ी है कोरोना मरीजों की रफ्तार बढ़ रही है। दाखा तो अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली भी कोरोना की लपेट में आए थे और हुण डेराबस्सी तो अकाली दल के विधायक NK शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए। और देश के नौजवानों नाल जुड़ी अहम खबर। केंद्र की नौकरियां लई हुण कॉमन परीक्षा होगी। कौमी भर्ती एजेंसी को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए भर्ती होएगी। भर्ती एजेंसियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लवणगियां। 3 साल लई वैलिड होगा कॉमन टेस्ट का स्कोर। दस कि केंद्र की नौकरी लई नौजवानों को फिलहाल कई परीक्षावां वक्-वक् देनियां पैंदियां ने। इस परीक्षावां लई फिलहाल करीब 20 भर्ती एजेंसियां ने अते परीक्षा देने लई उम्मीदवारों को दूजियां थावां ते भी जाना पैंदा है। इसे नूं वेखदे हुए कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लई कौमी भर्ती एजेंसी बनाउण दा फैसला लिया है। फिलहाल शुरुआत इस एजेंसी के दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षावां, बैंकों की भर्ती परीक्षावां और कर्मचारी चोण कमीशन आउणगे, पर भविख दूजियां एजेंसियां नूं भी इस दे तहत लियाउण दी तैयारी। अगे वधिया देश भर के गन्ना किसानों को केंद्र ने सौगात दी है। गन्ने की कीमत 10 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया। गन्ने की कीमत हुण 285 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दौरान गन्ने की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया गया। अक्तूबर 2020 तो नवी कीमत लागू होगी। गन्ना किसानों लई राहत भरी खबर। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने की कीमत 10 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा करता है। गन्ने की कीमत हुण 285 रुपए प्रति क्विंटल होगी। अक्तूबर 2020 तो नवी कीमत लागू हो जाएगी। हालांकि कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने गन्ने की कीमत 10 रुपए के वाधे नूं लैके केंद्र ते निशाना साधिया। सरकार का फैसला किसानों नाल मजाक है, यह कहा सुखजिंदर रंधावा ने। यह फसल विभिन्नता लई मौत की घंटी है। गन्ने ते 70 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस मिले, यह मांग की गई सुखजिंदर रंधावा वालों। अगे वधिया मुक्तसर बेसहारा मां के बेटे राजिंदर राजा ने न्यूज़ 18 ते अपना पक्ष रखा। राजा ने कहा कि वह अपनी मां नूं 1999 तो बाद मिले ही नहीं, इसलिए वह अपनी मां की हालत बारे नहीं जानते, पर फिर भी वह अपनी जिम्मेवारी तो भज नहीं सकते। मां की मौत ते बेकदरी लई वह सारे भैण भरा जिम्मेवार। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਸੀਬ ਮਾਂ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਆਉਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ। ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਐਸਟੀਐਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਕਦੇ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਲੈਹਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਥੇਨॉल ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰੁਕਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਥੇਨॉल ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਨ ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਥੇਨॉल ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚਲਦੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। 2 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ तमाम ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਡੈਥ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਘਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਘਰੋਂ? ਪੁੱਛਰ ਘਰੋਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਜੀ ਵਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਤੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਸੀ? ਪੰਡੋਰੀ ਬੰਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਵੀ ਵਿਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ, ਕੌਣ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਪਰਦੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਤ ਛੁੱਟ ਨਾ ਸਕੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਾ ਬੁਝੇ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ। ਚਿੱਟਾ ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੈਰ ਦੇ ਜੀ ਸਿਰੰਜ। और इस वक्त की ਵੱਡੀ खबर ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਖਬਰਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 25 ਟਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਜਲੌ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ 1603 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।